वेलकम पिलामाने तो स्वागत करछि आपनको आय को नुआ वीडियो को देखंतु पिलामाने ए वीडियो रे आमे अपकमिंग पीओ एग्जाम हो किंबा ओडिसा पुलिस एग्जाम हो किंबा जूनियर टीचर हो किंबा जे कोनोसी अदर एग्जाम हो जो थरे आपनकर जीके सेक्शन टा रहउछि तो ए वीडियो टी आपन पय बहुत ही हेल्पफुल रहइबो तो वीडियो को शेष पर्यंत निश्चित देखिबे आउ कमेंट मध्ये जनबे कोन इंप्रूव हेइ परिबो बुझि होछि तो आरंभ करिबा 30 क्वेश्चन रहिछि 30 आउट ऑफ 30 रो आपनर केते आंसर आपन करेक्ट करछन्ती बा जे ताकू मते कमेंट मध्ये जणाइबे आउ चेष्टा करिवे मु जो एक्स्ट्रा पॉइंट रो आपन सह डिस्कस करिवि ताकू से नोट डाउन कर देबे आ जोटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपन को लागुची तो ताकू मध्ये खाता रे नोट डाउन कर रख देबे बा जत्ते बारंबार लेखा प्रैक्टिस करिवे लेखि लेखि प्रैक्टिस करिवे तो सेते आपन मन रहि जिवो आ जीके गोटा दिनसो थरे दी थर पढले हबन ताकू रेगुलर बेसिस रे प्रैक्टिस करिक ही पड़िबो तो लेखाटा ही बहुत इंपोर्टेंट आपको रहिबो कारण वीडियो बेसिस अपेक्षा जदि आपण नोट रू पढुचंदी सेटा आपण पय बहुत हेल्पफुल अधिक हेल्पफुल रहिबो मो मतरे तो आरंभ करिबा ओके तो दिस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देला हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमरो कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान हमर जनक बोली हमें काहाकू कहबा बहुत इजी क्वेश्चन संविधान पिता रूपे हमें काहाकू विवेचना करा जाय बा संविधान जनक रूपे काहाकू परिगणित करा जाय मन रखिबो फादर ऑफ हमर कॉन्स्टिट्यूशन किए फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होचंदी हमर डॉक्टर बी आर आंबेडकर डॉक्टर बी आर आंबेडकर से होचंदी फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जदि हमको क्वेश्चन पसरला हमर कॉन्स्टिट्यूशन टा केबे अडॉप्ट कराइजे तेबे आंसर कोन हबो तो मन रखिबो हमर कॉन्स्टिट्यूशन टा अडॉप्ट जदि क्वेश्चन आसे केबे अडॉप्ट कराइछि तो आंसर हे जिवो 26 नवेम्बर 1946 बुझिला 26 नवेम्बर 19 सॉरी 26 नवेम्बर 1949 रे बुझिला 26 नवेम्बर 1949 रे हमर संविधान को कोन करा गला अडॉप्ट करा गला किंबा ग्रहण करा गला किंतु कार्यकारी केबे हला कार्यकारी हला हमर 26 जनवरी 1950 रे 26 जनवरी 1950 रे हम संविधान को कोन करा गला ग्रहण करा गला यदि क्वेश्चन आसिला फास्ट मीटिंग केबे बसतिला संविधान जो प्रणयन हमर करा गला सेते फास्ट मीटिंग हमर केबे बसतिला तो प्रथम मीटिंग जो हमर बसतिला सेटा बसतिला 9 डिसेंबर 1946 रे बुझला 9 डिसेंबर 1946 रे हमर संविधान प्रणयन पे प्रथम मीटिंग बसतिला जो टोटल 211 जन मेंबर भाग नेइतिले आउ आर जो ये जो सभाटा बसीथिला ए सभार जदि पचाला हमर प्रेसिडेंट के थिले बा जाको टेम्पो जदि पचाला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो हमर टेम्पररी प्रेसिडेंट के थिले ना टेम्पररी प्रेसिडेंट थिले हमर सच्चिदानंद सिन्हा के थिले सच्चिदानंद सिन्हा आ जदि परमानेंट प्रेसिडेंट पचारिबो 9 तारिख रे प्रथम मीटिंग बसतला तार 2 दिन परे माने 11 तारिख रे हमर परमानेंट प्रेसिडेंट जे कि राजेंद्र प्रसाद सी आसी जॉइन करथिले जदि टेम्पररी प्रेसिडेंट पचाला सी सच्चिदानंद सिन्हा जदि परमानेंट प्रेसिडेंट पचाला सी हे जिवो राजेंद्र प्रसाद फास्ट मीटिंग केबे बसला ना 9 डिसेंबर 1946 केबे ग्रहण करा गला ना 26 नवेम्बर 1949 केबे कार्यकारी करा गला ना 26 जनवरी 1950 तो बेले बेले हम क्वेश्चन पचार जो हमर संविधान जो हला तार कैलिग्राफर के थिला बट किए संविधान को लिखि छथि तो क्वेश्चन को आंसर कोन हिजबो जदि एमिति क्वेश्चन आसिला कैलिग्राफर लिखिछि तो आंसर हे जिवो हमर प्रेम बिहारी रायजादा कोन प्रेम बिहारी रायजादा से होचंदी हम कैलिग्राफर थले संविधान को लिखि छथि कहय बोले जदि पचाला संविधान तयारी होको केते वर्ष समय लागिछि मन रखिबो 2 वर्ष 11 मास 18 दिन टोटल 2 वर्ष 11 मास 18 दिन संविधान को तयारी होबाकू लागिछि हला आ अप्रोक्सिमेटली केते लक्ष 64 लाख टंका खर्च होईछि संविधान तयारी होबा मन रहिबो ताले कोन आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन हो जिबा व्हिच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया बा एरिया अनुसार केउटा होछि भारतर सबटु लार्जेस्ट एरिया कोन हे जिवो मध्य प्रदेश ना महाराष्ट्र ना राजस्थान ना उत्तर प्रदेश तो आंसर हे जिवो जदि एरिया अनुसार पचारछि तो आंसर हे जिवो राजस्थान एरिया अनुसार सबुठु बड़ हमर स्टेट होची कोउटा ना राजस्थान जदि पचारला एरिया अनुसार सबुठु छोट कोउटा सबुठु स्मॉलेस्ट पचार देला एरिया अनुसार सबुठु स्मॉलेस्ट कोउटा तो आंसर कोन हिजबो देखो एरिया अनुसार जदि लार्जेस्ट पचारछि राजस्थान मारिबे जदि एरिया अनुसार स्मॉलेस्ट पचारछि आंसर हिजबो गोवा कोन आंसर हिजबो गोवा किंतु जदि क्वेश्चन को से स्लाइटली चेंज कर देला स्लाइटली कोन करिवो जदि इटी एरिया न लेखि इटी लेखियो पॉपुलेशन वाइज पॉपुलेशन बा जनसंख्या आधार रे क्योंटी सबुठु बड़ शहर कोटा जनसंख्या आधार सबुठु बड़ राज्य कोटा जनसंख्या आधार तो जदि सबुठु जनसंख्या आधार सबुठु बड़ कोन हिजिवो सबुठु बड़ हिजिवो उत्तर प्रदेश
ଆଉ ସବୁଠୁ ଛୋଟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସବୁଠୁ ସ୍ମଲ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆମର ସିକିମ ହେଲା। 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠୁ ହିଁ ବନିପାରିବ ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଯଦି ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଚାରିଲା ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ରାଜସ୍ଥାନ। ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ସବୁଠୁ ଯଦି ଛୋଟ ପଚାରିଲା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗୋଆ। ଯଦି ପପୁଲେସନ ଅନୁସାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଉଟା ପଚାରିଲା ପପୁଲେସନ ଅନୁସାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଯିବ ୟୁପି। ଆଉ ଯଦି ପପୁଲେସନ ଅନୁସାରେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଉଟା ପଚାରିଲା ସେଟା ପପୁଲେସନ ଅନୁସାରେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଯିବ ସିକିମ। ବୁଝିହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଏଟା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ କରେକ୍ଟ। ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେड ଦ ମୌर्य ଏମ୍ପାयर। ଆଚ୍ଛା ମୌर्य ଏମ୍ପାୟରକୁ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ତ ମୌर्य ଏମ୍ପାयर ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ପଚାରିଦିଏ ନା ଆମ ପ୍ରି ମୌर्यन ଏରା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ପଚାରେ ହେଲା। ତ ମୌर्य ଏମ୍ପାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ନା ମୌर्य ଏମ୍ପାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌर्य। କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌर्य। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରି ମୌर्य ଏରାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ତ ଜିକେ ତ ଆମକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟି ଏନଭାयरमेंटल ଷ୍ଟଡିଜ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ। ତ ପ୍ରି ମୌर्य ଏରାକୁ ପିଲା ବହୁତ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରି ମୌर्य ଏରାରୁ ବହୁତ ଟପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରି ମୌर्य ଏରାରୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରେ ହେଲା। ତ ଆମେ ପ୍ରି ମୌर्यକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ ଲୁକ୍ କରିଦେବା। ମନେ ରଖ ପ୍ରି ମୌर्यन ଏରାରେ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌर्यଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ରାଜବଂଶ ମାନେ ବା ମୌर्य ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କୋଉ କୋଉ ରାଜବଂଶ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ରାଜବଂଶ ଯୋଉଟା ମୌर्यଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ହରିୟାଙ୍କ ରାଜବଂଶ ହେଲା। ହରିୟାଙ୍କ ରାଜବଂଶ। ଆଉ ହରିୟାଙ୍କ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ହରିୟାଙ୍କ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ମନେ ରଖିବ ହରିୟାଙ୍କ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ବିମ୍ବିସାର। କିଏ ନା ବିମ୍ବିସାର। ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ମଲା ପରେ ବା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଏ ରାଜା ହେବେ ନା ଅଜାତଶତ୍ରୁ ହେଲା। ଆଉ ମନେ ରଖିବ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ରାଜା ଭାରତ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଯିଏ ତା ବାପାଙ୍କୁ ମାରି ରାଜା ହେଇଥିବ। କିଏ? ବିମ୍ବିସାର ଥିବେ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଯିଏ ହରିୟାଙ୍କ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିବେ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜା ହେବେ ଯିଏ କିଏ ନା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜାତଶତ୍ରୁ। ଅଜାତଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ରାଜା ଯିଏ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ମାରି କ'ଣ ହେଇଥିବେ ରାଜା ହୋଇଥିବେ। ଆଉ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ପରେ ରାଜା କିଏ ହେବେ ନା ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ପରେ ରାଜା ହେବେ ଆମର ଉଦୟଭଦ୍ର। କିଏ ହେବେ? ଉଦୟଭଦ୍ର ବା ତାଙ୍କୁ ଉଦୟନ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଉଦୟଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ଅଜାତଶତ୍ରୁ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମାରି ରାଜା ହେଲେ ଉଦୟଭଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମାରି ନିଜେ ରାଜା ହୋଇଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ ଯଦି ମୌर्यन ଏରାର ପ୍ରି ମୌर्यन ଏରାର ପ୍ରଥମ କୋଉ ରାଜବଂଶ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ନା ହରିୟାଙ୍କ ରାଜବଂଶ। ହରିୟାଙ୍କ ରାଜବଂଶରେ ଆମେ କେତୋଟା ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ନା 3ଟି ରାଜା ବିଷୟରେ। ଗୋଟେ ହେଲେ ବିମ୍ବିସାର, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଉଦୟଭଦ୍ର। ତାପରେ ଏଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ବେଳେବେଳେ ପଚାରେ ନା ବିମ୍ବିସାର ଆଉ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଆଙ୍କର ସେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ରାଜଗିର। ବୁଝିହେଲା। ଆଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ରାଜଗିରି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟଭଦ୍ର ବା ଉଦୟନ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ରାଜଧାନୀକୁ ସିଫ୍ଟ କଲେ। କୋଉଠି ସିଫ୍ଟ କଲେ ନା ପାଟଳିପୁତ୍ର। କୋଉଠି ସିଫ୍ଟ କଲେ? ପାଟଳିପୁତ୍ର। ବୁଝିହେଲା। ତ ବିମ୍ବିସାର ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନା ବିମ୍ବିସାର ମନେ ରଖିବ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମସାମୟିକ କିଏ ବା କାହାଙ୍କ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର ଇଏ କାହାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ବା କାହାଙ୍କ ସମୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିବ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିମ୍ବିସାର। ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡରେ ଆମର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟାଇମରେ ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟଭଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେବେ ଉଦୟଭଦ୍ରଙ୍କର ମନେ ରଖିବ 3ଟା ପୁଅ ଥିବେ। ଉଦୟଭଦ୍ରଙ୍କ କେତେଟା ପୁଅ? ଉଦୟଭଦ୍ର ବା ଉଦୟନଙ୍କର 3ଟା ପୁଅ ଥିବେ। ଇଏ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି କ'ଣ ନା ସେ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ରାଜଧାନୀ କୋଉଠି ସିଫ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଥର ଇଏ ରାଜଧାନୀକୁ ଆଣିଲେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ହେଲା। ଆଙ୍କର 3ଟି ପୁଅ ଥିବେ। ଗୋଟେ ଥିବ ନାଗଦୋଷକ, ଗୋଟେ ଥିବ ମୁଣ୍ଡ୍ରା ଆଉ ଗୋଟେ ଥିବ ଅପରିଚିତ ହେଲା। ଏଟା ସବୁ ନୋଟ୍ କରୁଥିବ। ଗୋଟେ ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ନାଗଦୋଷକ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ୍ରା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ଅପରିଚିତ। କିନ୍ତୁ ରାଜା କିଏ ହେଇଥିବ ବଡ଼ ପୁଅ ଥିବ ନାଗଦୋଷକ ହବ କିଂ ହେଲା। ନାଗଦୋଷକ ରାଜା ହବ। ନାଗଦୋଷକ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବ ଆମର ଶିଶୁନାଗ। କିଏ କାମ କରୁଥିବ? ଶିଶୁ ମାନେ ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବ କିଏ? ଶିଶୁନାଗ। ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ମନେ ରଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ବିମ୍ବିସାର ପୁଅ ହେଉଛି ଅଜାତଶତ୍ରୁ ପୁଅ ହେଉଛି ଉଦୟଭଦ୍ର ପୁଅ ପାଖରେ କାମ କିଏ? ଉଦୟଭଦ୍ରର ପୁଅ ହେଉଛି କିଏ? ନାଗଦୋଷକ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବ କିଏ ନା ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିବ କିଏ ନା ଶିଶୁନାଗ ହେଲା। ଶିଶୁନାଗ କ'ଣ କରିବ ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିକି ନିଜେ ରାଜା ହବ ବା ଗୋଟେ ନୂଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ ଶିଶୁନାଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଥମ ରାଜବଂଶ କ'ଣ ଥିଲା ନା ହରିୟାଙ୍କ ରାଜବଂଶ। ହରିୟାଙ୍କ ରାଜବଂଶର ନିପାତ ପରେ କୋଉ ରାଜବଂଶ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନା ଶିଶୁନାଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବା ଶିଶୁନାଗ ରାଜବଂଶ। ଆଉ ଶିଶୁନାଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ ହେଲେ ନା ଶିଶୁନାଗ ହେଲା। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ରାଜଧାନୀ କୋଉଠି ସେ ରାଜଧାନୀ ପୁଣି ସିଫ୍ଟ କଲେ। ସେ ରାଜଧାନୀ ସିଫ୍ଟ କଲେ କୋଉଠି ନା
ବୈଶାଳିକ ହେଲା। ଶିଶୁନାଗ ରାଜଧାନୀ କୋଉଠି ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ଶିଶୁନାଗ ରାଜଧାନୀ ଆଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ ହଉଛି ବୈଶାଳୀ। ତାପରେ ଶିଶୁନାଗଙ୍କର ପୁଅ କିଏ ନା ଶିଶୁନାଗର ପୁଅ ହଉଛି କାଲାଶୋକ। କାଲାଶୋକର କାଲାଶୋକ ପରେ ଆମର ଆସିଯିବ କାଲାଶୋକ ପିରିୟଡ଼ ପରେ ଆମର ଶିଶୁନାଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ନିପାତ ଘଟିବ। ଶିଶୁନାଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ନିପାତ ପରେ ଆମର ନନ୍ଦବଂଶ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ନନ୍ଦବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହଉଛି ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଧନାନନ୍ଦ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୌର୍ଯ୍ୟ ନିପାତ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ବୁଝିହେଲା। ଇଏ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବାକି କିଛି ନାହିଁ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ହରିୟାଙ୍କ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ତାପରେ ଶିଶୁନାଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ତାପରେ ନନ୍ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ହରିୟାଙ୍କ ଡାଇନେଷ୍ଟି ତିନିଟା ରାଜା ବିଷୟରେ ଆମର ବେସିକଲି ପଚାରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିମ୍ବିସାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଜାତଶତ୍ରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଦୟଭଦ୍ର। ତାପରେ ଶିଶୁନାଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଦିଟା ରାଜା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିଶୁନାଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଲାଶୋକ। ଆଉ ନନ୍ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଦିଟା ରାଜା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧନାନନ୍ଦ। ଆଉ ଧନାନନ୍ଦ ପାଖରେ କାମ କିଏ କରୁଥିବେ ନା ଧନାନନ୍ଦ ପାଖରେ ଚାଣକ୍ୟ ବା କୌଟିଲ୍ୟ କାମ କରୁଥିବେ। ଆଉ ସିଏ କଣ କରିବେ, ସେହି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଯୋଉ ସରି ନନ୍ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ନିପାତର କାରଣ ସାଜିବେ ଆଉ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମଧ୍ୟ ସେଇ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା। ହୁଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ମୌର୍ଯ୍ୟ ନେପାର କଣ ହେଇଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ କିଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ ବିନ୍ଦୁସାର, ଆଉ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ପୁଅ ହଉଛି ଅଶୋକ ହେଲା। ବିମ୍ବିସାର ବିନ୍ଦୁସାର ଦି ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜା, କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି ହେଲା। ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ବିମ୍ବିସାର ଯିଏ ହରିୟାଙ୍କ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଇଏ ହଉଛି ବିନ୍ଦୁସାର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ ହଉଛି ବିନ୍ଦୁସାର, ବିନ୍ଦୁସାର ହଉଛି ପୁଅ ଅଶୋକ ହେଲା। ଆଉ ଅଶୋକ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଅଶୋକ କେବେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା, ମନେ ରଖିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261 ବିସି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261 ବିସିରେ ଅଶୋକ କଣ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତାର ଦେଇଛି ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲାନେଟ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ରେଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ, କୋଉ ଗ୍ରହକୁ ଆମର ରେଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ ବା ନାଲି ଗ୍ରହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନାଲି ଗ୍ରହ, ମନେ ରଖିବ ମାର୍ସ। ମାର୍ସ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଆମର ନାଲି ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ପଚାରିଲା ବ୍ଲୁ ପ୍ଲାନେଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବ୍ଲୁ ପ୍ଲାନେଟ ଏଟା କାହାକୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ଲାନେଟ କୁହାଯିବ, ବ୍ଲୁ ପ୍ଲାନେଟ ହଉଛି ଆର୍ଥ। ଅର୍ଥକୁ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବ୍ଲୁ ପ୍ଲାନେଟ, କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀର 3 ଭାଗ ଜଳ, ଗୋଟେ ଭାଗ ସ୍ଥଳ। ତେଣୁ ମହାକାଶରୁ ଦେଖିଲେ ପୃଥିବୀ କେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର ଦେଖାଯାଏ, ତାକୁ ୱାଟର ପ୍ଲାନେଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ପୃଥିବୀର ଦିଟା ନା, ଆଇଦର ବ୍ଲୁ ପ୍ଲାନେଟ ଲେଖିଥିବ ନହେଲେ ୱାଟର ପ୍ଲାନେଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିବ। ଯଦି ପଚାରିଥିଲା ଆର୍ଥର ଟୁଇନ୍ କିଏ ହେଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସିପାରିବ ନା। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ଆର୍ଥର ଟୁଇନ୍ କିଏ, ଆର୍ଥର ଟୁଇନ୍ ପଚାରିବ, ନହେଲେ ପଚାରିବ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର କିଏ, ନହେଲେ ଇଭିନିଂ ଷ୍ଟାର କିଏ, ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ, ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଭେନସ୍। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ହୁଇଚ୍ ଇଜ ଦ ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ଫୋର୍ସ। ଆଚ୍ଛା ଫୋର୍ସର ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ କଣ ହବ, ଜୁଲ ହବ ନା ୱାଟ୍ ହବ ନା ନ୍ୟୁଟନ ହବ ନା ପାସ୍କାଲ ହବ। ମନେ ରଖିବ ଫୋର୍ସର ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ କଣ ହବ ନା ଫୋର୍ସର ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ହବ ନ୍ୟୁଟନ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ କରେକ୍ଟ, ନ୍ୟୁଟନ ହେଲା। ଆଉ ମନେ ରଖିବ ୱାର୍କ କିମ୍ବା ଏନର୍ଜି, ୱାର୍କ ହଉ କିମ୍ବା ଏନର୍ଜି ହଉ, ଆର ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଜୁଲ। ୱାର୍କର କିମ୍ବା ଏନର୍ଜିର ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ କଣ ଜୁଲ, ଫୋର୍ସର କଣ ନା ନ୍ୟୁଟନ, ଫୋର୍ସ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟନ। ଆଉ ପାୱାରର ପଚାରିଲେ ଯଦି ପାୱାର ପଚାରିବ ପାୱାରର ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ କଣ କହିବ, ପାୱାରର ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ୱାଟ୍ ହେଲା। ପାୱାର ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ କଣ ନା ପାୱାର ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ୱାଟ୍। ଆଉ ପ୍ରେସରର କଣ ନା ପ୍ରେସରର ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ କଣ ନା ପ୍ରେସର ହେଉଛି ପାସ୍କାଲ। ମନେ ରହିବ ଯଦି ଫୋର୍ସର ପଚାରିଲା ନ୍ୟୁଟନ, ୱାର୍କ ହଉ କିମ୍ବା ଏନର୍ଜିର ପଚାରିଲା ତାହେଲେ ଜୁଲ, ପାୱାରର ପଚାରିଲେ ୱାଟ୍, ଆଉ ପ୍ରେସରର ପଚାରିଲେ ପାସ୍କାଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଆମକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ବା ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଆଚ୍ଛା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ କହୁଛି, ଆର୍ଟିକଲ 14 କହୁଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ନା ଆର୍ଟିକଲ 19, ନା ଆର୍ଟିକଲ 21, ନା ଆର୍ଟିକଲ 32, କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହୁଛି। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 14, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ। ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 14 ହେଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି କାହା ବିଷୟରେ, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 14। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ, ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନା ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନା ଭିଭି ଗିରି। ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ମନେ ରଖିବା, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କଣ ଥିଲେ ନା ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଯୋଉ ସଭା ଥିଲା ବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ହେଲା। ଯୋଉ ଆମର ସଭାଟା ବନିଥିଲା ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ଯୋଉ ଆମର କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେ ମିଟିଂରେ ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ, ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆମର ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ହୁଇଚ୍ ଇଜ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର କିଏ, କଣ କଣ ଯମୁନା ହେଇଯିବ ନା ଗୋଦାବରୀ ନା ଗଙ୍ଗା ନା ନର୍ମଦା, କଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର, ଭାରତର ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗଙ୍ଗା। କଣ ହେଇଯିବ ଗଙ୍ଗା, ଭାରତର ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଗଙ୍ଗା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆସ୍ ହେଲା। ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କଣ କରିବ, ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଭୂମିକମ୍ପ ହଉଛି, ଭୂମିକମ୍ପ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବ ସେସ୍ମୋଲୋଜି ହେଲା। ସେସ୍ମୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେସ୍ମୋଲୋଜି। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖିଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା,
हु रोड डिस्कवर ऑफ इंडिया अच्छा डिस्कवर ऑफ इंडिया नामक बही किए लिखिଥିଲେ हु रोड डिस्कवर ऑफ इंडिया महात्मा गांधी ना पटेल ना नेहरू ना आंबेडकर डिस्कवर ऑफ इंडिया मन रखिबो नेहरू लिखिଥିଲେ किए नेहरू लिखिଥିଲେ डिस्कवर ऑफ इंडिया नामक बही लिखिଥିଲେ तार क्वेश्चन देला व्हिच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम अच्छा हमर जो सोलर सिस्टम रहिला सोलर सिस्टम रो सबुठारु स्मॉलेस्ट सबुठु छोट ग्रह किए मन रखिबो सबुठु छोट ग्रह होची बुध किए बुध ଯାହାକୁ ଆମେ ମର୍କୁରୀ ବୋଲି କହୁ କାହାକୁ ମର୍କୁରୀ ବୁଧ ବା ମର୍କୁରୀ ଯଦି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ପଚାରିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ କଣ ହେଇଯିବ ଜୁପିଟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ହଉଛି ଜୁପିଟର ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଯିବା What is the currency of Japan? Japan ର currency को ଆମେ କଣ ବୋଲି କହୁ ମନେ ରଖିବ ଜାପାନ ର currency को ଆମେ yen ବୋଲି କହୁ ହେଲା yen next question which vitamin is mainly produced in the human body through sunlight exposure ହେଲା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମ ବଡି ମାନେ ବଡି କେଉଁ ଭିଟାମିନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ମନେ ରଖିବ ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭିଟାମିନ ଡି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ କଣ ମିଳିବ ଭିଟାମିନ ଡି हु gave the slogan जय जवान जय किसान अच्छा जय जवान और जय किसान ये स्लोगान टा हमको किए देथिले मन रखिबो जय जवान और जय किसान स्लोगान हमको देथिले लाल बहादुर शास्त्री के ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री जय जवान और जय किसान स्लोगान टा देथिले क्वेश्चन नंबर 16 को जिबा देखि व्हिच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड माने जो पृथ्वीर सबुठु बड़ समुद्र कोटा सबुठु बड़ महा समुद्र ओशन कोटा सबुठु बड़ समुद्र आटलांटिक ओशन ना इंडियन ओशन ना पैसिफिक ओशन ना आर्कटिक ओशन मन रखियो प्रशांत महासागर बा पैसिफिक ओशन होची दुनियार सबुठु बड़ बड़ ओशन बा सबुठु वर्ल्ड रो सबुठु लार्जेस्ट ओशन जोटा कहै छै सबुठु बड़ समुद्र बा जदी आ सबुठु डीपेस्ट समुद्र मध्ये सेटा सबुठु डीपेस्ट ओशन मध्ये सेटा जदी लार्जेस्ट ओशन पचला से भी जो पैसिफिक ओशन आ जदी सबुठु डीपेस्ट ओशन पचला से मध्ये हो पैसिफिक ओशन तार दिला क्वेश्चन कोन दिला क्वेश्चन नंबर 17 द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अच्छा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो हेडक्वार्टर कोडी अछि मन रखिबो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो हेडक्वार्टर कोडी अछि ना मुंबई मुंबई रे अछि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो हेडक्वार्टर अछि मुंबई रो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर which gas is almost abundant in earth atmosphere अच्छा अर्थ रो एटमॉस्फेयर रे को गैस सबुटु अधिक परिमाण मिले मन रखिबो अर्थ रो एटमॉस्फेयर को गैस अधिक परिमाण मिले ना नाइट्रोजन गैस को गैस नाइट्रोजन गैस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हु बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल हला कोणार्क जो सूर्य मंदिर आकु किए गढी जंती आंसर कोन हिजिबो को अनंत बर्मन चोड़गंग ना नरसिंह वन ना कपिलेन्द्र देव ना पुरुषोत्तम देव किए गढ़ी मन रखिब नरसिंह देव वन ऑप्शन नंबर बी नरसिंह देव वन जे कोणार्क सूर्य मंदिर गढ़ी किंतु जदि आम क्वेश्चन पचारा जे पुरी मंदिर किए गढ़ी सी कौन हो अनंत बर्मान चोड़गंग देव है अनंत बर्मान चोड़गंग देव जोटा ऑप्शन ए रे अच्छी सी आमर पुरी पुरी मंदिर आमर सी गढ़ी जो पुरी जगन्नाथ मंदिर आमर अनंत बर्मान चोड़गंग देव तैयारी करते जदि कोणार्क सूर्य मंदिर पचार से नरसिंह देव वन बुझीगला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑर्गन इज द पावर हाउस ऑफ द सेल पावर हाउस ऑफ द सेल काहू कहै मन रखिबो पावर हाउस जदि पचारछि पावर हाउस हमर हे पचले हेटा आंसर हे जो माइट्रोकॉन्ड्रिया हला सेल करेंसी कथा पचारछि सेल करेंसी हे जो एटीपी सेल करेंसी पचले कोन हे जो सेटा एटीपी नेक्स्ट क्वेश्चन द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन माने भारत छाड़ क्विट इंडिया मूवमेंट माने भारत छाड़ आंदोलन केउ मुसिया रे आरंभ करा जायतिला मन रखियो भारत छाड़ आंदोलन हमरो 1942 1942 अगस्त मास 8 तारिख रे स्टार्ट होइतिला हला 1942 तार 1930 रे कोन हितला मन रखियो 1930 रे कोन हितला हमरो आईन अमान्य आंदोलन 1930 1942 रे हमर हितला कोन क्विट इंडिया मूवमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द इंडिया अच्छा भारत रो सबटु हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कोटा मन रखियो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रो कोटा ना पद्मश्री हम ना पद्मभूषण हम ना पद्म विभूषण हम ना भारत रत्न कोटा हम मन रखिब आम भारतर सबुठारु हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हम भारत रत्न कोटा हम भारत रत्न ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट भारत रत्न होची भारतर सबुठु हाई सिविलियन अवार्ड हला भारत रत्न क्वेश्चन 23 व्हिच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर पचारजी दाता यूनिवर्सल डोनर को माने मन रखिबो यूनिवर्सल डोनर होचंदी ओ माइनस यूनिवर्सल डोनर रिसीवर पचाले एबी प्लस हे ना डोनर माने दाता से देई परिबे हला समस्त को जत्ते ब्लड ग्रुप वाला अछन समस्त को ये देई परिबे के ओ माइनस वाला
What is the national aquatic animal of India? ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ aquatic animal କିଏ? ମନେ ରଖିବ ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ aquatic animal ହେଉଛି କଣ ଦେଇଛି? ବ୍ଲୁ whale ଦେଇଛି, କ୍ରୋକୋଡାଇଲ, ଅଲିଭ୍ ରିଡେଲ ଟର୍ଟାଇଲ, ଗାଙ୍ଗେଜ ରିଭର ଡଲଫିନ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଗାଙ୍ଗେଜ ରିଭର ଡଲଫିନ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଗାଙ୍ଗେଜ ରିଭର ଡଲଫିନ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ମନେ ରଖିବ 1972 ପୂର୍ବରୁ 1972 ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ ଥିଲା ସିଂହ। କଣ ଥିଲା ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ? ସିଂହ। ତାପରେ 1972 ପରେ ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁକୁ ଟାଇଗରକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଜାତୀୟ ପଶୁ କଣ ଥିଲା? ଲାୟନ ଥିଲା। ତା ପରେ କଣ କରାଗଲା? 1972 ପରେ କଣ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା? ଟାଇଗର। ତାପରେ ଆମର ଜାତୀୟ ଯଦି ପଚାରିଲା ଜାତୀୟ ନଦୀ କୋଉଟା, ନା ସେଟା ହଉଛି ଗଙ୍ଗା। ସେଟାକୁ ମନମୋହନ ସିଂ ଆମର ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା ହଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ନଦୀ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମର ମୋଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଆନିମାଲ ହବ ନା ଗଙ୍ଗାଜ ରିଭର ଡଲଫିନ ହେଲା। ଗଙ୍ଗାଜ ରିଭର ଡଲଫିନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। Which constitutional article is associated with the abolition of untouchability? ମାନେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ କହୁଛି? ମନେ ରଖିବ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 17। ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 17 କଣ କହୁଛି? ନା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦୂର କରିବା, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 17। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, ଆର୍ଟିକଲ 14 ରୁ ଆର୍ଟିକଲ 14 ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆର୍ଟିକଲ 17 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆର୍ଟିକଲ 18 ଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମନେ ରଖିବ ଆର୍ଟିକଲ 14 କଣ କହୁଛି? ମୁଁ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବ। ଦେଖ ଆର୍ଟିକଲ 14 କଣ କହୁଛି? ନା ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ। ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ ମାନେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତ ସମାନ ଆଉ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଆର୍ଟିକଲ 15 କଣ କହୁଛି? ନା ଆର୍ଟିକଲ 15 କହୁଛି ଜାତି ଧର୍ମ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ କାହାକୁ ଭେଦଭାବ କରିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ଆର୍ଟିକଲ 15 କହୁଛି। ଆର୍ଟିକଲ 16 କଣ କହୁଛି? ନା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ। ଆର୍ଟିକଲ 17 କହୁଛି ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଅନଟଚେବିଲିଟି, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟିକଲ 17 କହୁଛି। ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 18 କହୁଛି ଆବୋଲେସନ ଅଫ ଟାଇଟେଲ୍ସ, ମାନେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଉପାଧି ଗୁଡ଼ା ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଇଟା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆର୍ମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି କିଛି ଲେବୁଲରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ହେଲା। ଏଇ ଚାରିଟା ଆର୍ଟିକଲ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିଦେଇଥିବ। ଆର୍ଟିକଲ 14ଟା ପଚାରେ ବେଶୀ ସମୟରେ, ଆର୍ଟିକଲ 17ଟା ବି ବହୁତ ସମୟରେ ପଚାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁଇଚ ମେଟାଲ ଇଜ ଲିକ୍ୱିଡ ଆଟ୍ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର? କୋଉ ମେଟାଲଟା ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଆମର ଲିକ୍ୱିଡ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ? କୋଉ ମେଟାଲଟା? ମନେ ରଖିବ ମର୍କୁରୀ। ମର୍କୁରୀଟା ଆମର କଣ? ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଆମର ଲିକ୍ୱିଡ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟୁ ୱିନ୍ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ? ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ ଯେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଲେ? ମନେ ରଖିବ କିଏ? ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। କିଏ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଯୋଉଟା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ସେ ପାଇଥିଲେ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ସେ ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, Which Indian state has the longest coastline? ଆଚ୍ଛା, ସବୁଠୁ ଅଧିକ କୋଷ୍ଟଲାଇନ କୋଉଟା? ଆରେ କୋଷ୍ଟଲାଇନ ଅର୍ଥ ମାନେ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି, ମାନେ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାନେ କଣ ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଘେରିକି ରହିଛି ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ମାନେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଘେରିକି ରହିଛି। ମନେ ରଖିବ ଗୁଜରାଟ। ଗୁଜରାଟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବା ସମୁଦ୍ର ଘେରିକି ରଖିଛି। ଗୁଜରାଟ ହେଇଯିବ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଗୁଜରାଟ। କୋଷ୍ଟଲାଇନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି ଗୁଜରାଟରେ। ଦ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସିଷ୍ଟମ ୱାଜ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ବାଇ ହୁଇଚ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ? ଆଚ୍ଛା, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ସିଷ୍ଟମଟା ଆମର ମନେ ରଖିବ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଯଦି ପଚାରିଛି, ଆମର ଦିଟା ଦେଖ, ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ, ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଆର୍ଟିକଲ ଯୋଉ ସରି 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ 73ତମ ସଂଶୋଧନରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜକୁ ଆଡ୍ କରାଗଲା। ଆଉ 74th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଆଡ୍ କରାଗଲା। ମନେ ରହିବ 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ଆମର ଆଡ୍ କରାଗଲା ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜକୁ, ଆଉ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ଆମକୁ ଆଡ୍ କରାଗଲା ଆମର ହଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ହୁଇଚ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଇଜ ୟୁଜ୍ଡ ଫର ମେଜର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସର? ଆଚ୍ଛା, ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସରକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? କଣ ଦେଇଛି ଅପସନ? ଥର୍ମୋମିଟର, ନା ବାରୋମିଟର, ନା ହାଇଗ୍ରୋମିଟର, ନା ଆନିଓମିଟର? ମନେ ରଖିବ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସର ଆମର କୋଉଥିରେ ମପାଯାଏ? ନା ବାରୋମିଟରରେ। କୋଉଥିରେ? ବାରୋମିଟର। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଆଉ କିଛି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କଥା ପଚାରେ, ଯୋଉଟାକୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖିଦିଅ। ଯଦି ଆମର ପଚାରିଲା ଗ୍ୟାସ ପ୍ରେସର କୋଉଥିରେ ମପାଯାଏ, ମନକୁ ପଚାରିଲା ଗ୍ୟାସ ପ୍ରେସର କଥା ପଚାରିଲେ, ନା ଗ୍ୟାସ ପ୍ରେସର ଆମର ମାନୋମିଟରରେ ମପାଯାଏ। ଟେମ୍ପରେଚର ପଚାରିଲେ ଟେମ୍ପରେଚର ପଚାରିଲେ ଆମ ଥର୍ମୋମିଟର। ଆଉ ଯଦି ହ୍ୟୁମିଡିଟି କଥା ପଚାରିଲା, ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଆମର ହେଇଯିବ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର। ଆଉ ରେନଫଲ ଆମର କୋଉଥିରେ ମପାଯାଏ? ନା ରେନଫଲ ମପାଯାଏ ଆମ ରେନଗଜରେ। ମିଲ୍କର ପ୍ୟୁରିଟି କୋଉଥିରେ ମପାଯାଏ? ନା ଲାକ୍ଟୋମିଟରରେ ମିଲ୍କର ପ୍ୟୁରିଟି ମପାଯାଏ। ଆଉ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ କୋଉଥିରେ ମପାଯାଏ? ନା ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ ଆନିମୋମିଟରରେ ମପାଯାଏ। ମନେ ରହିବ, ଯଦି ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସର କଥା କହିଛି, ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସର କଥା କହିଲେ ଆମେ କରିଦେବା ବାରୋମିଟର। ଯଦି ଗ୍ୟାସ ପ୍ରେସର କଥା କହିଛି ତାହେଲେ କରିଦେବା ମ୍ୟାନୋମିଟର।
যদি টেম্পरेचर কথা কইছি তাহলে আমি করবা থার্মোমিটার, যদি হ্যুমিডিটি কথা কইছি তাহলে করবা আমি হাইগ্রোমিটার। বুঝলা, হ্যুমিডিটি কথা হলে হাইগ্রোমিটার। উইন্ডর স্পিড যদি মাপিয়া কথা কইছি তাহলে উইন্ডর স্পিড মাপিবা আনিমোমিটরে। আর উইন্ডর ডিরেকশন যদি পচারিব সেটা হচ্ছে উইন্ড ভ্যান। ହେଲା, এটা পিলা কনফ্ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି, এটা ଟିକେ ଭଲ କି ନୋଟ୍ କରି ଲେଖୁଥାଅ। ଯଦି ଉଇଣ୍ଡର ସ୍ପିଡ୍ ପଚାରିଛି, ଉଇଣ୍ଡର ସ୍ପିଡ୍ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆନିମୋମିଟର। ଯଦି ଉଇଣ୍ଡର ଡିରେକ୍ସନ ପଚାରିଛି ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଉଇଣ୍ଡ ଭ୍ୟାନ୍। ସ୍ପିଡ୍ ପଚାରିଲେ ଆନିମୋମିଟର, ଡିରେକ୍ସନ ପଚାରିଲେ ଉଇଣ୍ଡ ଭ୍ୟାନ୍। ଆଉ ରେନଫଲ୍ କୋଉଥିରେ ମପାଯାଏ ନା ରେନଗଜ, ରେନଫଲ୍ ଆମର ରେନଗଜରେ ମପାଯାଏ। ଆଉ ମିଲ୍କର ପ୍ୟୁରିଟି କେତେ ଶୁଦ୍ଧ, କ୍ଷୀରଟା କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ତାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ କୋଉ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବା କୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ମନେ ରଖିବ ଲାକ୍ଟୋମିଟର। ମିଲ୍କର ପ୍ୟୁରିଟି ମାପିବା ପାଇଁ ଆମର ଲାକ୍ଟୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଲାକ୍ଟୋମିଟର। ବୁଝିଗଲା ତ, ଏତିକି ଥିଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।